श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। प्रथम वार्ता क्रमांक 1 नागजी भट्ट को जो अधूरो હતો कल यहाँ तक आयो હતો। जो श्री गोसाई जी नागजी सो कहे तूने दर्शन क्यों नहीं कियो। तब नागजी ने कही मेरे द्वारिका सो कहाँ काज है। मोको तो आपके दर्शन भय इतने सर्व मनोरथ पूर्ण भय। यह सुनी के श्री गोसाई जी फेरी नागजी सो कहे जो ऐसे न करिए। तू आम એટલે કેરી श्री रणछोड़ जी के यहाँ दे के दर्शन करी आऊं। जाब ताई तू दर्शन करी के न आवेगो तब ताई हम तिहारे लिए यहाँ बैठे हैं। तू आवेगो तब हम यहाँ ते चलेंगे। यह सुनी के श्री गोसाई जी की आज्ञा मानी के नागजी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गए। तहाँ श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी नागजी आम એટલે કેરી સમર્પી આપ ક્ષૌર કરવાઈ। ક્ષૌર એટલે વાળ દાઢીનું મુંડ કરાવ્યું। गोमती में स्नान करी श्री रणछोड़ जी पास विदा होन गए। आ एक એ સમયે આ રીતે રીત હતી કે જો કોઈ તીર્થ ઉપર ગયા હોય અને દર્શન તો કર્યા પણ જ્યારે પછી જાય તીર્થભૂમિમાં છોડે એટલે એ વખતે પછી વિદાય માગવા જાય। એવી રીતે વિદાય લેવા ગયા રણછોડજી પાસે। सो नागजी मंदिर में आई के देखे तो श्री गोसाई जी श्री रणछोड़ जी को बीड़ी आरोगावत है। तो एवा दर्शन थया नागजी ने। द्वारिकाधीश जी नी बाजूमां ज श्री गोसाई जी आप ठाड़ा छे अने श्री रणछोड़ जी ने पान बीड़ू आरोगावी रह्या छे। और श्री रणछोड़ जी श्री गोसाई जी को आरोगावत है। आहा अने रणछोड़ जी पण गोसाई जी ने पान बीडू आरोगावी रह्या छे। सो दर्शन करी के नागजी अपने मन में बहुत प्रसन्न भय। पाछे श्री रणछोड़ जी सो विदा होई के चले। सो श्री राम लक्ष्मण जी के मंदिर में जाई के अच्छा એટલે મંદિરમાં જ છે। આપ ગોસાઈજી અત્યારે જે રાહ જોઈ રહ્યા છે એ કંઈ બહાર માર્ગ ઉપર નથી વેઇટ કરતા પણ શ્રી રામ લક્ષ્મણજીનું મંદિર છે એની અંદર જ આપ બેઠા છે એટલે નાગજીની રાહ જોઈ રહ્યા છે ત્યાં। सो श्री राम लक्ष्मण जी के मंदिर में जाई के नागजी ने श्री गोसाई जी सो दंडवत करी यह विनंती करी जो महाराज मैं आपकी आज्ञा ते श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गयो सो मोको सब सुख की प्राप्ति भई।
वाठोर श्री रणछोड़ जी के दर्शन भये और आपके दर्शन हु भये। એટલે જે ગુસાઈજી અને રણછોડજી જે પાન બીડા આરોગા આવતા હતા તે દર્શન કરીને જે નાગજી આપના મનમાં બહુ જ પ્રસન્ન થયા, એવું જે શ્રી ગોકુલનાથજીએ દર્શન કરાવ્યું એમાં એટલા માટે પ્રસન્ન થયા કે આપે ત્યાં ગુસાઈજીને જોયા દર્શનમાં, એટલે આપ બહુ પ્રસન્ન થયા। और आपके दर्शन हो भये सो मोको बहुत सुख भयो। तब श्री गोसाई जी प्रसन्न होई के कहे, प्रसन्न होई के यह बचन श्री मुख ते कहे, जो ये श्री रणछोड़ जी श्री आचार्य जी प्रभु के माने है, ताते या ठोर मेरो संबंध है। ओहो, હવે શ્રી ગુસાઈજીએ જે આજ્ઞા કરી નાગજી ભટ્ટજીને કે ના આવું ના કરાય, દર્શન કરવા જોઈએ, તે વખતે તો આપે ના કહ્યું કે શા માટે, પણ દર્શન કરીને આવ્યા પછી કહ્યું કે આ મહાપ્રભુજીએ દ્વારિકાધીશજીને માનેલા છે, એટલે કે મહાપ્રભુજીએ પણ એમને સેવેલા છે, સેવેલા એટલે એમનાથી સંબંધ રાખેલો છે। અને આવો જો સંબંધ છે મહાપ્રભુજીનો શ્રી જગન્નાથરાયજી સાથેનો, બે જગ્યાએ છે। श्री रणछोड़ जी श्री आचार्य जी महाप्रभु के माने है, ताते याठोर मेरो संबंध है। भाव प्रकाश या को अभिप्राय यह है, या को यह है, जो वैष्णव को तीर्थ आदि में जानो, सो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को संबंध विचारी के जानो, महात्म्य सो नहीं जानो। महात्म्य सो जाए तो अन्याश्रय होए। श्री महाप्रभु जी ने 3 बेर पृथ्वी परिक्रमा करी, सब तीर्थन को स्नाथ किए हैं, ताते वैष्णव को श्री महाप्रभु जी को संबंध विचारी के तीर्थ आदि करनो, या भावते नाग जी को श्री गोसाई जी क्षोर करवाई के गोमती स्नान की आज्ञा किए। એટલે હવે જો આજે ક્ષોર કરવાની આજ્ઞા કરી, મુંડન, અને પછી ગોમતીજીમાં સ્નાન કરવાની, એ આજ્ઞા જ એટલા માટે કરી કે તમે દર્શન ભલે કરજો પણ આપણો આશ્રય ગોવર્ધનનાથજીનો છે, એટલે આવી આજ્ઞા કરવાની પાછળનું કારણ ભવિષ્યમાં જે વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ છે એને પણ આ સંદેશ જાય કે મહાપ્રભુજીના નાતે દર્શન કરવા આવો તો આ બાધક નહીં થાય, પણ જેમ અન્ય મર્યાદા સૃષ્ટિ ચરણોની ભક્તિ માટે આવે છે, એવી જો ભાવના સાથે અથવા કંઈ કામના સાથે કોઈ જાય દર્શન કરવા દ્વારિકાધીશજીનું કે જગન્નાથરાયજીનું, તો બાધક થાય એટલે 3 જન્મ અંતરાય પડી જાય। જે લીલામાં પ્રવેશ થવાનો હોય એને બદલે ફરી પાછું 3 વખત પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, પાછા જઠરમાં પુરાવવું પડે। આ શા માટે આટલો હક મળ્યો છે, બ્રહ્મસંબંધ મળ્યા, બ્રહ્મસંબંધ લીધું અને સીધો વિઝા મળી ગયો છે ડાયરેક્ટ લીલાનો, પછી આ દુઃખ શા માટે ભોગવવું પડે, એટલે ચેતવતા કહે છે કે બાધક થાય, પણ 3 જન્મ થયો, વધારે અંતરાય નથી। મૂળમાં લીલામાં જે જીવો છે જેમને સાથે ઠાકોરજીને કોઈને કોઈ રીતે સંબંધ છે, બધાને બધો સંબંધ નથી, જેમ કે રામાનંદ પંડિત જે હતા જેમને જલેબી આરોગાવી હતી, એ તમચર છે, કુકડો, એટલે એમને એટલી મર્યાદા છે, અને જે પ્રભુદાસ ભાટ હતા એ વાનર છે, એટલે એમને એટલો લાભ છે, અને જે બાકીના જીવો છે એમાં જેવો જેમનો લાભ, જેવો જેમનો અધિકાર, એ બધા જ જીવોને એક વખત ગોલોકમાં પહેલાં હતા
અને હવે પાછા લઈ જવા માટે તો આજ્ઞા કરી છે શ્રી મહાપ્રભુજીને કે જેવી સ્થિતિમાં હોય, જેમ કે પેલી વેણુદાસની વાર્તામાં આવે છે કે વેશ્યાને ઘરમાં રાખી હતી. હવે એનો તો કર્મ જો ચિત્રગુપ્ત જોવા બેસે તો એને તો ઉદ્ધાર થવાનો ક્યાંય દેખાય જ નહીં, માર્ગ જ ના દેખાય. કારણ કે એણે પોતે જ એ વાર્તાલાપમાં કબૂલ કર્યું છે શ્રી ગુસાઈજીની પાસે કે મેં તો મારા શરીરના જેટલા રૂવાડા છે એટલા ધણી કર્યા છે લૌકિકમાં, કારણ કે એનો તો વેપાર હતો દેહનો. અને છતાં પણ જ્યાં બ્રહ્મસંબંધ થયો એટલે જે મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી હતી ઠાકોરજીએ લીલામાં કે જેવી સ્થિતિમાં હોય એ જીવ અમારો પાછો આવવો જોઈએ. કેમ આવવો જોઈએ કે પહેલાં હતા. અને એટલે જ બ્રહ્મસંબંધ મંત્રની અંદર આ જ વાત આવે છે ને, સહસ્ત્ર પરિવત્સર એટલે હજારો જન્મથી વિખૂટો પડેલો એટલે પહેલાં હતો એ જીવ. એટલા માટે મીરાબાઈ આટલી બધા માટે ભક્તની દ્રષ્ટિએ જોવા જાય તો એ ઉત્તમ દેખાતી હતી અને ખરેખર ઉત્તમ હતી. એનો પણ પૂર્વજન્મમાં વ્રજમાં એનો જન્મ બતાવ્યો છે ભક્તમાળ પુસ્તકમાં. અને એ પણ ગિરિરાજ ગોવર્ધન જ્યારે ધારણ કર્યો ત્યારે ધારણ કર્યા ત્યારે તે પણ ત્યાં ગોપી હતી અને તેણે પણ શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન 7 દિવસ 7 રાત્રિ કર્યા. તો આવો મનોરથ કર્યો કે મને એક જન્મ એવો આપો કે હું આપનું ભજન લોકલાજ છોડીને કરી લઉં. કેમ કે તે વખતે ગોપી એ જે હતી મીરા એ બહુ દૂર રહેતી હતી. 84 કોષ વિસ્તાર છે એટલે કેટલો વિસ્તાર થયો, કેટલો બધો થયો, એમાં બહુ દૂર રહેતી. એટલે એને લીલાઓ સાંભળીને એનું મન ઠાકોરજીમાં ચોંટી ગયેલું, પણ દર્શન નહોતા થઈ શકતા. અને આ લીલા પણ ઠાકોરજીએ કરી. એમાં ઇન્દ્રનો માનભંગ બી કરવો હતો, વ્રજવાસીઓનો અન્યાશ્રય પણ છોડાવવો હતો, નંદ બાવાને જે ઇન્દ્રયાગ કાયમ કરે અને સાક્ષાત આપ જ બિરાજી રહ્યા છે ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજ, એમનું આવી રીતે અવહેલ ના થાય એ પણ ઠાકોરજી સહન નહોતું થતું. એટલે આ બધી લીલા ભેગી છે. પણ આ વાત છે કે એ ગોપી હતી, એને ગિરધારીની જે છાપ આવે છે આપના બધા પદોમાં મીરાબાઈના, એટલે જ આવે છે કે આ દર્શન કરતાં જ એમને મનોરથ કર્યો અને ઠાકોરજીએ વરદાન આપેલું. પણ વાત આ છે કે એ લીલામાંથી પડેલી નહોતી, નવી હતી, નવી ગોપી હતી એટલે જ એને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન થયા તો સ્વરૂપનો અનુભવ ના થયો. અને જો અજબ કુંવરી તો લીલાની હતી એટલે એણે તો વિનંતી કરી મોટી બેન મીરાને કે મને આમના સેવક થવું છે. તો મીરાબાઈને તો ઓળખાયા નહીં, કારણ કે નવી હતી, લીલામાંથી વિખૂટી પડેલી ન હતી, એટલે ના પાડી દીધી કે આવી રીતે જેના તેના પરપુરુષના શરણે આપણાથી ના જવાય એમ કરીને. તો રાત્રે જ એને અજબ કુંવરબાઈને શરીરમાં જવર ચડ્યો અને પ્રાણ કંઠે આવી ગયા અને મીરાબાઈ ડરી ગયા અને પછી આજ્ઞા આપી હતી. કારણ કે મોટા બહેન હતા, કાકાની દીકરી હતા. તો આ જે માર્ગમાં જે અન્યાશ્રયનો જે ભાવ છે એ હરિરાયજીએ બહુ સુંદર રીતે આમાં પ્રગટ કર્યો છે. અને આ જો ગોવર્ધન ગિરિરાજને ધારણ કરવાની જે લીલા છે, આજે એના વિશે સૌ વૈષ્ણવોને શ્રી ગોકુલનાથજી વતી વિનંતી કરું છું કે જે આવતીકાલે પોસ્ટ આવશે સર્વોત્તમજીના નામ જે મહાપ્રભુજીના પ્રગટ કર્યા છે શ્રી ગુસાઈજીએ, એમાં લગભગ 72મું નામ છે. માર્ગ નામ 72મું છે, માર્ગ પૃથક માર્ગ એવું કંઈક નામ છે, મને ભૂલાઈ ગયું છે અત્યારે. આવતીકાલે જે પોસ્ટ આવશે એમાં ગોવર્ધન આપણે જે ચિત્રજીમાં જોઈએ છે ને કે જ્યારે ઇન્દ્રએ વર્ષા કરી ત્યારે એક ગોવર્ધનને આ લાકડીઓથી ટેકે લઈને જે પણ ગોકુલનાથજીએ તો જે દર્શન કરાયા છે આ પોસ્ટમાં આવતીકાલે જે આવશે એમાં કે ઠાકોરજીએ જાણ્યું કે વ્રજ તો 84 કોષ છે અને ગોવર્ધન તો આટલા જ કોષ છે. તો ગોવર્ધનનાથજીને આજ્ઞા કરી તો ગોવર્ધન મહારાજને આજ્ઞા કરી તો ગોવર્ધન મહારાજે છત્રાકાર 84 કોષ જેટલું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. એટલા માટે જ 84 કોષ ભૂમિમાં ક્યાંય પણ જળનું ટીપું પડવા દીધું નથી. અને એ જ જળ જો બહાર જાય 84 કોષની તો એ ડૂબાડી દે. એટલે ઠાકોરજીએ બીજી આજ્ઞા કરી સુદર્શનને
કે મારા ગિરિરાજ ગોવર્ધન ઉપર પણ એક ટીપું ના પડવું જોઈએ. એમાં તો એવી સુંદર દર્શન કરાવે છે શ્રી ગોકુલનાથજી કે ગોવર્ધન પર્વત ઉપર રહેલા વૃક્ષો, એની ઉપર રહેલા પક્ષીઓ, એની ઉપર પણ એ જળનું એક ટીપું ના પડવું જોઈએ એવી આજ્ઞા શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ સુદર્શનજીને કરી દીધી. અને સુદર્શનજીએ પણ ગોવર્ધનની મહારાજની જેમ જ 84 કોષ જેટલું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી દીધું અને આપ ગોવર્ધનની ઉપર મંડલાકાર થઈ રહ્યા. અને જે મુશળધાર, એટલે મુશળ કેટલું જાડું હોય એવી ધારા, એ પ્રલયકાળ માટેના જે વાદળો હતા એ જ્યારે પડી રહી હતી ધારા, તો એક ટીપું નીચે આવવા દીધું નથી. કોની ઉપર ખબર છે? નીચે ગોપીજનો ગાયો ઉપરની વાત નથી, ગિરિરાજ ગોવર્ધન ઉપર પણ એક ટીપું પડવા દીધું નથી. અને બધું જ ઉપર સુદર્શન ચક્રએ એ બાષ્પીભવન કરી એ પાણીનો નાશ કરી નાખ્યો હતો, જળનો, પ્રલયકાલીન જળનો. આવા સુંદર દર્શન એ આજે આવતીકાલની જે પોસ્ટ છે એમાં જરૂરથી પ્રાપ્ત થશે. અને એ તમને નામ પણ એનું જણાવી દઉં કે આવો લાવો ચૂકતા નહીં, કારણ કે આ દર્શન નથી ભાગવતમાં કે નથી ગર્ગ સંહિતામાં. આ દર્શન તો એ જ કરાવી શકે કે જે લીલાના સાક્ષી રહ્યા હોય. અને એ લીલાના સાક્ષી તો સાક્ષાત શ્રી ગોકુલનાથજી, આપ ઈશ્વર છે, આપ જ આ કરાવી શકે છે. કારણ કે આપે આ ટીકા રચી અને આ કૃપા કરી ત્યારે આવો લાભ સહજતાથી પ્રાપ્ત થઈ ગયો. અને આ એ નામ છે 72મું નામ, પૃથક શરણ માર્ગોપદેષ્ટા. આ નામ જે છે, જે નામ તો આપણી પાસે સર્વોત્તમજીમાં કામ પાઠ કરતા હોઈએ એટલે આવડતા હોય, પણ આ નામની ટીકા એ શ્રી ગોકુલનાથજીએ કૃપા કરીને રચી છે. અને આ દર્શન શ્રી ગોકુલનાથજીએ કરાયા છે. એટલે આવતીકાલે સર્વ વૈષ્ણવ આ ચૂકશે નહીં એવી મારી નમ્ર અપીલ છે. અને શ્રી આચાર્યજી કે માને હે તાતે વहाँ अवश्य जानो, याही भाव सो श्री गुसाई जी हूँ बेर बेर द्वारिका पदार्थे. सो श्री आचार्य जी को संबंध विचारी के. પાછે હવે શ્રી ગોકુલનાથજી આ પ્રસંગનું દર્શન આગળ કરાવે છે. પાછે નાગજી કો સંગ લેકે श्री गुसाई जी वा ठोरते चले. सो गागा शादी गांव है, कहाँ आई के डेरा किए. पाछे श्री गोसाई जी तो आपू स्नान करी के रसोई में पधारे. ता पाछे नागजी थुवर के बन में गए. ता बन में प्रथम आम छिपाई गए हते. सो 400 आम ले श्री गोसाई जी के आगे नागजी ने धरे. જુઓ, હવે નાગજી ભટ્ટ જાણે છે કે શ્રી ગુસાઈજી આપનો સ્વભાવ અને આપ કેવા વિવેકથી નિર્ણય લો છો, આ સ્વભાવ પરિચિત છે. એટલે તો નાગજી ભટ્ટે તે વખતે જે કેરી લઈને આવ્યા એ જાણતા જ હતા કે આ રણછોડજીને ધરવાનું કહેશે જ મને. એટલે એમણે અગાઉથી એ જે કેરી જે વધારે લીધેલી હતી એમાં જે રણછોડજીના દ્વારિકાજીથી જ્યારે વિજય કરશે શ્રી ગુસાઈજી, તો ક્યાં મુકામ પડવાનો છે, પહેલો રાત્રિ પસાર કરવાની છે, એની પણ આપને ખબર હતી. એ નામ હતું ગાગા સાદી ગાંવ. તો એ ગામમાં અમુક જગ્યા છે, વન છે, ત્યાં આ બધી કેરીઓ સંતાડી દીધેલી. કેમ કે આ તો મારે આરોગાવાનો મનોરથ કોને છે? શ્રી ગુસાઈજીને. પણ શ્રી ગુસાઈજી હવે શું આજ્ઞા કરશે એ નાગજી ભટ્ટને બહુ સારી રીતે ખબર છે. એટલે આવી રીતે અગાઉથી કોઈ પણ જાતની જાણ કર્યા વગર મનોરથ સિદ્ધ થાય એ ભાવથી આવી રીતે રાખી મૂકેલી. અને જ્યાં શ્રી ગુસાઈજીએ ત્યાં મુકામ કર્યો કે આ નાગજી ભટ્ટ એ થુવરના વનમાં ગયા અને પહેલેથી સંતાડી રાખેલી જે કેરીઓની ટોકરીઓ હતી, પછી એમાંથી એક ગણીને 400 જ લીધી. કારણ કે હજી એ ખબર છે કે શ્રી ગુસાઈજી હવે અમને શું આજ્ઞા કરી શકે છે, એ નહીં આરોગે. આ સ્વભાવને તો કોણ જાણે? સેવક જ જાણે ને સ્વામીના સ્વભાવને. એટલે 400 આમ જ લઈને શ્રી ગુસાઈજીની આગળ નાગજીએ ધરી. તબ શ્રી ગુસાઈજી નાગજી સો કહે જો ये आम हम कैसे ले.
तू सब आम वहाँ श्री रणछोड़ जी के यहाँ क्यों न लायो, हमસો દુરાવ ક્यों કિયો, એટલે કે મારી સાથે આવું કેમ કર્યું, છુપાયું કેમ. તબ નાગજીને श्री गुसाई जी सो विनंती करी, जो महाराज हम तो आपके हाथ बिकाने हैं, हमको तो श्री रणछोड़ जी आप बताए हो. तब हम श्री रणछोड़ जी को जाने हैं और हम सब छोरी के आपके चरण लागे हैं. ताते कृपा करी के ये आम अंगीकार करिए. यह नाग जी की विनंती सुनी के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये. तब आम को श्री हस्त में लेके देखे, सो आम बहुत ही सुंदर है. तब श्री गोसाई जी नाग जी सो कहे, ये आम हम कैसे ले, यह सामग्री श्रीनाथ जी लायक है. सो श्रीनाथ जी द्वार पहुँचे, श्रीनाथ जी अंगीकार करे तब हम ले. આ પણ આપ જાણતા હતા નાગજી ભટ્ટ કે અમારા શ્રી ગુસાઈજી આ આમ પણ નહીં આરોગે, એટલે ગણતરી કરીને 400 જ ત્યાં લાયા હતા ભાવ પ્રકાશ. सो काहे ते जो उत्तम वस्तु को प्रीतम को अंगीकार कराए बिना कैसे लीनी जाए, यह मार्ग की रीति है. ताते श्रीनाथ जी को अंगीकार कराए बिना श्री गोसाई जी आपू सर्वथा न ले, यह स्नेह को स्वरूप जतायो. यह सुनत ही तत्काल नागजी एक साढणी એટલે બળદ હોય અને પછી જે હોય ને એ સાઢણી, આમ દોઈ से एक और દોઈ से दूसरी ओर धरी. હવે તો આપ નાગજી ભટ્ટે આજ્ઞા થઈ અને ગુસાઈજીનો તો શ્રી વિશેષ સ્નેહ, સંપૂર્ણ સ્નેહ જ ગોવર્ધનનાથજીમાં છે. પણ આ જાણે છે કે નવનીત પ્રિયાજીને માટે પણ આજ્ઞા થવાની જ છે પાછળથી, અને શા માટે અત્યારથી જ ના ધરી દઉં. એટલે એમણે 400 કેરીમાંથી 200 એક બાજુ, 200 બીજી બાજુ એ સાઢણીના શરીર ઉપર ધરી દીધી અને ચાલ્યા શ્રીનાથજી દ્વાર. અને રાત દિવસ ચાલ્યા. અને આપનામાં તો બળ જે છે શ્રી ગુસાઈજીનું છે, અને બીજું આપનું શરીર પણ અલૌકિક છે, સાક્ષાત પ્રભુ જેવું. કારણ કે આપ જીવ નથી, આપ લલિતાજીથી પ્રગટ થયેલા છો, પદ્માવતી. આપનું શરીર પણ અલૌકિક છે. આ અધૂરો રહેલો પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય હો. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય હો.